Untuk Kak Putri Arlinda. Baik, terima kasih waktunya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membacakan atau simaan Quran pada pagi hari ini. Silakan teman-teman, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita langsung lanjut ke juz 1 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من صواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاءت لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلما ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وحيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim wa sadaqana nabi Rasul Karim. Oke, teman-teman. Di sini karena pemateri kali ini sangatlah epik. Oh maaf sebelumnya, terima kasih untuk Mbak Putri Alinda karena sudah membawakan pembacaan Quran pada kali ini, pada motlet pagi ini ya. Terima kasih sangat. Oke teman-teman semua, di sini karena pemateri kali ini sangatlah epik, bahkan melampaui kata-kata mitik, melampaui mitik ya. Sangatlah tidak pro bagi teman-teman sekalian untuk tidak mendengarkan dan memperhatikan motlet atau motivation let's go pada pagi hari ini. Oke, karena pemateri kita sekarang sudah hadir, mari kita sapa bareng-bareng nih teman-teman. Assalamualaikum Miss Ana. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, Miss. Oke, karena pemateri kali ini benar-benar epic nih, guys, dan melampaui tier mitik di kata-kata Mobile Legends ya, yang biasanya suka game itu lebih dari mitik nih. Oke, karena pemateri kali ini sudah datang, then I would read the curriculum vitae from Miss Ana Nur Hasanah Suryanto MTSol. Okay, thank you. Okay, then Ana Nur Hasanah Suryanto MTSol, Australian Alumni Grand Scheme or AGS 2019 winner, AVL Asia's first accredited female coach, and WhatsApp number for my friend who want to text Miss Anna. Okay, you can write it
081 548 863 I'm sorry, 081-548-636-492 and email ana.stnk@gmail.com. Oke, the employment. Oke guys, I'm sorry, I use bahasa karena di sini Miss Ana bener-bener kurikulum kitanya tuh sangat panjang dan mempunyai banyak sekali words dan pengalaman. Saya ingin membacakan yang dari atas. Oke, employment from August 2018 till 2021, lecturer at IAIN Salatiga, Indonesia. January 2019 and 2020, Tan To University, Vietnam, or guest lecturer of cross-cultural understanding Indonesian culture at School of Words, Language, and Tan To University, Vietnam. August till October 2017, casual professional staff at Monash University, Australia. Student support assistant at Education Clayton, Faculty of Education, Monash University, under supervised Dr. Philip Wing Kung Tan. Okay, next, words. April 2019, Australia Words Indonesia, winner of Australian Alumni Grant Scheme or AGS 2019, round one for Footy Coaching Clinics project. It is funded by Australian government and administered by Australia Awards in Indonesia. February 2018, Melbourne Krakatau Football Club Australia. Awards for Mark of the Year and Coach Awards 2017 till 2018 in a general meeting 2018 of Krakatau Football Club in Melbourne. November 2017, LPDP Monash University Community Award for the Most Contribute Award of LPDP, or in the event of LPDP Monash Award Association of Awards of Indonesia Government Scholarship at Monash University. Academics publication, July to December 2019 edition, Cendekia of Journal Education, Humanity and Science. January to June 2019 edition, Cendekia of Journal of Education, Humanity and Sciences. The Comparative English Curriculum, Critique and Analysis, Indonesia and Sri Lanka. August 2018 to present, Editorial Board of INJIC, Interdisciplinary Journal of Communication. Next, media contributor, May 2018 till present, SBS Radio Australia Indonesian Language, May 2017 or 2017, Metro TV News Indonesia. So, professional membership and voluntary works, February 2018 to present, Monash Education Ambassador, April 2018 to present, AFL Asia's first accredited female coach in Indonesia, January till May 2018, Indonesian Massive Open Online Course or IMOOC Award. And last, professional and personal developments. First, March 2019, invited speaker. February 2019, invited speaker, international seminar with the topic Getting Opportunity to Go Abroad with Social Activity at Faculty of Education of IAIN Salatiga, Indonesia. December 2018, Youth for Peace Camp Moderator, International Workshop on Youth for Peace organized by Youth for Peace Union or YPU
and founded by Dompet Duafa Indonesia, September 2019. Invited speaker, inspiring talk show on studying abroad experience, UK and Australia at 11 Maret University or UNS Surakarta, Indonesia. I think it's enough from this curriculum vitae from Miss Ana Nur Hasana. Okay, Miss, the time is yours now. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dek, bisa dijadikan co-host juga saya mau share dari laptop saya, PPT-nya. Terima kasih ya, Lukita tadi sudah menyampaikan CV saya. Ya benar, beberapa lembar sih. Nggak harus dibacakan semua, tapi makasih ya sudah dibacakan. Ini yang hadir ICP anak KKI angkatan 2021 dan berapa? 2020 kah? Semester 1 dan 3 atau berapa angkatan ini? Untuk umum, Miss. Jadinya ICP juga ikut dan public person tuh. Iya, oke. Ya, bagus buat ICP sama umum ya. Salam kenal semuanya, semangat pagi ya. Ini hari Sabtu Minggu weekend ya. Biasanya teman-teman yang lain yang masih mungkin rebahan gitu ya atau males-malesan. Nah, kalian yang hadir di sini luar biasa, pasti akan dapat ilmu, pengalaman atau pengetahuan baru ya, karena juga pasti berbeda ketika kalian hadir di sini juga akan mendapatkan cerita saya ya. Dulu saya mahasiswa STAIN Salatiga, masih STAIN sebenarnya ya. Sekarang Mas sudah IAIN dan segera jadi UIN ya. Jadi justru kalian yang di sini itu patut bersyukur dan bangga karena IAIN kampus kita semakin maju dan berkembang gitu ya. Kalau zaman saya benar-benar masih STAIN, belum ada kampus 3 gitu ya. Belum ada kampus yang semegah dan semewah ya, mepet sawah itu ya. Artinya apa? Kalian berarti harus lebih bisa dari saya gitu ya. Tadi kalau dibilang lu kita, saya itu luar biasa, kalian jauh lebih luar biasa. Nah, nanti akan saya bagikan foto-foto juga. Setelah saya lulus dari STAIN Salatiga 2014, saya ya beruntung ya dan bersyukur juga bisa lanjut kuliah ke Australia dengan beasiswa LPDP dan itu gratis ya. Kalau udah kuliah dengan beasiswa mah semua ditanggung sama negara ya. Kita tinggal kuliah, bisa sambil jalan-jalan, dapat pengalaman dan pengetahuan baru gitu. Nah, ini saya dijadikan co-host dulu biar bisa share screen. Berarti Ika Loveni, coba Ika Loveni, diklik kanan nama saya, make co-host atau apa gitu, coba. Ika Loveni kan hostnya, yang bisa jadiin co-host kayaknya dia. Atau Wasikoh ya, Dian ya, membantu share slide saya. Cuma slide saya sudah saya tambah juga, terus ada beberapa video, mungkin nanti kalau sempat. Jadi saya perlu dijadikan co-host. Nah ini kan mau share screen nggak bisa, host disable participant screen sharing ya. Ika mana Ika? Ini orangnya lagi dengerin apa enggak ini ya. Jadi ini semua yang hadir itu ya, kalian mungkin tidak akan dapatkan pengalaman saya di kelas kalian ya, karena saya juga tidak ngajar kalian ya, saya di Fakultas Dakwah, tapi senang bisa gabung di sini ya, bisa silaturahim lagi. Ini juga rata-rata tinggal di Ma'had kah? No, Miss. Karena masih online jadinya masih di rumah. Masih stay. Oke. Oh, ini emang rata-rata masih di rumah ya? Yes, Miss. Oke, ini Ika ini dengerin apa enggak ini ya? Ini hostnya ini. Kalau tidak ya udah. Siapa yang bantu saya? Oke, sudah barusan ya. Jadi, oke, barusan di ya. Ya, makasih Ika. Sekarang saya buka slide saya dulu. Oke, jadi untuk pengantarnya dari posternya itu saya dikasih judul
TOEFL vs IELTS ya. Memang tentu ketika kita mau daftar beasiswa gitu ya, atau program-program yang lain, tentunya salah satunya kalau mau keluar negeri ya bisa ngerasain naik pesawat, ketemu orang dengan gitu ya. Ya tentu harus pakai bahasa asing atau bahasa di negara tersebut ya. Ya kalau mau ke Australia ya pakainya bahasa Inggris untuk bahasa percakapan sehari-hari gitu. Artinya ya memang ketika kita mau ke sana, kita harus memenuhi persyaratan bahasa yang diminta di sana, apakah TOEFL atau IELTS ya. Ya nanti akan coba saya jelaskan dulu perbedaannya bagaimana, dan di LPDP beasiswa saya itu yang dipakai apa gitu ya buat pengantar dulu. Jadi saya lulus dari Monash University 2016 ya sampai Januari 2018. Kemudian dengan apa ya, kuliah di sana itu ya tentu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Nanti saya tunjukkan gambar-gambar ya buat menambah imajinasi dan motivasi bersama alumni. Kalau kalian masih mahasiswa itu bagus banget, masih banyak waktu dan kesempatan buat mempersiapkannya ya. Saya sebagai alumni STAIN Salatiga jadi bisa ngasih kalian ya cerita saya ya, semoga bisa jadi inspirasi ya. Makanya kalian yang datang di sini itu beruntung sekali ya. Apalagi saya juga sering sih beberapa kali seminar juga sih di kampus lain, dan hari ini waktunya pas cocok. Oke, untuk perbedaan sendiri kalau di beasiswa LPDP sebenarnya bisa dipakai dua-duanya, baik TOEFL maupun IELTS gitu ya. Kembali lagi tergantung tujuan kalian mau kemana gitu. Kalau mau ke dalam negeri bisa juga, karena di LPDP pada dasarnya beasiswanya itu terserah. Kita bisa memilih mau dalam negeri maupun luar negeri, itu terserah ya. Dek, ini suara saya jelas? Lo kita? Jelas, Kak. Jelas nih, jelas. Ya, kalau mau dalam negeri bisa pakai TOEFL ITP gitu ya, minimal 500, atau TOEFL IBT, Internet Based Test ya, 61 atau IELTS 6. Pada dasarnya dua-duanya bisa dipakai semuanya, baik TOEFL maupun IELTS. Tapi kalau yang luar negeri itu harus yang TOEFL-nya IBT, Internet Based Test ya, bukan ITP atau ITP itu nggak kepake, tapi yang IBT atau IELTS 6,5 gitu ya. Ya, kita coba lihat perbedaannya dan juga manfaatnya dulu. Kenapa kok kita perlu belajar bahasa asing ya? Sebenarnya mau kuliahnya di mana itu nggak masalah gitu, tapi memang kita harus tahu manfaatnya apa gitu ya. Kalau keluar negeri dan misalnya pakai bahasa asing, itu ada beberapa manfaat, misalnya buat kognitif kita, akademik, sama buat manfaat sosial juga gitu ya. Ketika kita berbahasa Inggris, terutama di IAIN Salatiga ya, ada bahasa Arab juga, bahasa asing, itu melatih kita untuk ini ya, memiliki kemampuan justru interpretasi, perbandingan, analisa, dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga banyak ilmu-ilmu jurnal yang pakai bahasa Inggris, sama kita juga bisa berinteraksi dengan orang asing ya. Di Salatiga kan lumayan ada beberapa orang dari Amerika, Australia, Belanda juga ya, jadi bisa mendapatkan manfaat sosial juga sama ekonomi ya. Artinya secara ya pragmatis ya, kalian bisa ngomong dengan orang dari berbagai negara, kalian bisa mendapatkan kesempatan lebih, baik pekerjaan maupun bisa jalan-jalan ke berbagai negara. Saya juga alhamdulillah bisa dibilang sampai 2020 itu saya sudah ke 22 negara ya. Itu padahal saya juga apa ya, kalau dipikir-pikir impossible gitu ya, kok bisa ya saya sampai ke 22 negara gitu ya. Padahal dulu pas STAIN itu baru ke Malaysia itu senang sekali ya, udah kayak ya ampun. Nah, artinya sebenarnya itu bukan masalah dulu itu kan pengalaman pertama kan ke Malaysia, itu artinya apa? Itu lebih ke memotivasi kita ya. Pas saat itu saya PPL ya, teaching internship, saya juga KKI angkatan pertama, itu ke Kota Kinabalu, Malaysia ya. Jadi Malaysianya itu yang Borneo itu, saya PPL di sana
berempat sama teman KKI. Itu artinya apa? Itu bagi saya adalah pengalaman berharga yang yaitu bisa menjadi kayak stimulasi otak kita gitu loh. Kalau kita berani bermimpi itu everything is possible gitu ya. Jadi lambat laun gitu ya, sambil saya kuliah di Australia itu saya juga dapat kesempatan ke Eropa gitu ya buat conference dan lain-lain ya. Oke, jadi semuanya tergantung kalian ya. If you believe in yourself and your dream ya, everything is possible gitu ya. Bahkan saya juga dari desa gitu ya. Rumah saya, jalan saya juga becek gitu ya. Tapi Allah kasih kesempatan gitu ya ketika kita percaya itu. Nah, ketika di luar negeri, tadi ya kita harus paham dulu apa sih senjata utamanya gitu ya. Yaitu tadi balik lagi ke TOEFL atau IELTS ya. Kalian kejar dulu ya. Kalau TOEFL sendiri ini ya definisinya bisa lihat di Google ya. Ya yang jelas itu mengukur kemampuan bahasa Inggris itu tapi dari logat Amerika ya, karena produknya Amerika yang dibuat oleh ETS ya, Educational Testing Service gitu ya. Jadi kalau TOEFL itu ya produknya Amerika gitulah ya, karena kan bahasa Inggris bahasa yang sering dipakai di dunia, bahasa internasional. Nah, yang mendominasi kan pembuatnya dari Amerika atau dari British UK ya. Jadi kalau TOEFL ya Amerika, kalau IELTS ya British ya UK ya, dan beberapa negara jajahan Inggris termasuk Australia atau New Zealand itu termasuk juga menjadi organisasi yang membuat itu di bawah IDP Education Australia sama British Council, University of Cambridge ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat IELTS untuk akhir-akhir ini sebenarnya lebih ini juga sih reputasinya lebih terkenal dan naik sih gitu. Bahkan meskipun bisa pakai TOEFL IDP, saya dulu pas kuliah ke Australia saya pakainya IELTS ya. IELTS dari UK ya, dan juga dari ini ya diorganize sama IDP Education Australia. Jadi Australia kan negara persemakmuran Inggris, jadi memang IELTS aja gitu. Saya milihnya IELTS gitu ya. Jadi saya dulu sempat belajar TOEFL, tapi pada akhirnya untuk daftar ke kampus Australia saya pakai IELTS gitu ya. Oke, perbedaannya apa? Bisa di Google juga. Ya pasti ada skill 4 itu ya, skill bahasa, listening, reading, speaking, writing gitu-gitu ya. Untuk tesnya 4 jam gitu-gitu. Nanti kalau kalian mau tes pasti tahu ya. Ini lebih hal teknis sih, bisa di Google aja. Yang penting poinnya adalah bagaimana kalian mampu meningkatkan atau menguasai 4 skill bahasa secara umum ya, baik membaca, menulis, mendengarkan maupun berbicara. Karena kan nanti kalau kita mau di luar negeri, apalagi mau kuliah di Australia kan nanti juga sering bikin essay gitu, makanya harus writing-nya juga minimal 6 gitu ya, tidak ada band yang di bawah 6 gitu ya, artinya yang ke luar negeri itu rata-rata minimal 6,5 atau setara TOEFL ITP itu 550 lah, itu 6,5 ya. Atau kalau TOEFL IBT 79 sampai 95, 79 ya. Itu bisa di Google juga, yang penting diingat kalau IELTS minimal 6,5. Saya dulu bisa kuliah di Monash University ya karena akhirnya TOEFL IELTS saya mencapai 6,5 ya buat persyaratan ke kampus. Ini ada video. Teman-teman ini lagi pada mendengarkan ya. Oke, selingan dulu. Nah, setelah saya dapat IELTS 6,5, terus dapat beasiswa, ya alhamdulillah ya, akhirnya bisa kuliah di Australia. Kalau mau lihat video dulu sebentar, boleh buat semangat ya, hanya 2 menit buat ngasih gambaran nggak perbedaannya sih, tapi kita lihat saja kayak apa sih fakultas saya dulu di Monash University gitu ya. Oke, coba videonya, oke, sebentar saya nyalakan, kedengeran apa enggak lu kita? Kedengeran nih, tapi kecil suaranya. Oh ya, ya Bu. Iya sih, speakernya, ya udah dilihat aja sebentar, 2 menit.
Oke, itu ya gambaran sekilas fakultas saya, dan sekarang juga banyak bangunan baru gitu. Nanti ada beberapa fotonya ya, jadi kelihatan ya dulu dari kampus kita ya. Kalau KKI termasuk ini ya cukup nyaman juga ya buat belajar gitu ya. Tapi artinya tentu ketika saya kemudian dapat pengalaman bisa kuliah di fakultas seperti itu ya tentu ini ya. Nyaman juga sih, artinya kalau dulu kan di kelas hanya pagi sampai sore ya, tapi kalau di Australia itu bisa saya lembur sampai tengah malam gitu ya. Itu memang di kampus atau di fakultas itu ada satpam, ada minibus kalau kita kemalaman, bahkan di fakultas itu ada kulkas dapur kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa buat apa? Kalau dulu kan di KKI saya jadi ingat ya, mau nggak mau harus hafalan di apa itu di Ma'had, di gudang gitu-gitu ya. Tapi kalau di Monash nggak usah khawatir, kalian mau 24 jam kuliah itu nyaman ya. Oke, tadi sampai mana? Sampai sini ya. Nah, ini gambaran fakultas saya ya. Saya nggak banyak ngomong tentang LPDP ya, nanti bisa dibaca atau dipahami dulu beasiswa LPDP di websitenya, bisa di Google beasiswa LPDP gitu ya. Karena saya juga waktunya terbatas dan mungkin kalau ada kesempatan sesi lain atau kalau pas saya ada webinar beasiswa kalau mau gabung silakan. Tapi yang hari ini saya fokus ke motivasi aja ya gitu. Artinya yang penting satu, kunci utamanya tadi bahasa asing yang IELTS atau TOEFL dikuasai dulu. Kalau misalnya TOEFL yang IBT, tapi kemarin saya pas ke Monash jadinya saya pakainya IELTS gitu ya, dengan 4 skill tadi, kemudian bisa kuliah, fakultasnya gambarannya seperti ini dari luar gitu ya, terus sekarang ada foto di mana ini ya suasana saya ikut juga, nggak hanya kegiatan di kampus tapi juga kegiatan non akademik seperti jadi Monash Education Ambassador gitu ya. Kalau anak-anak KKI mungkin ALE gitu ya, Arts of Language Exhibition, atau mungkin organisasi atau kunjungan-kunjungan yang lain ya. Yaitu poinnya dulu saya juga nggak hanya kuliah di kelas tapi juga non akademik gitu ya, seperti yang kalian lakukan di KKI atau di kampus IAIN ya, ikut organisasi juga bagus ya gitu ya, biar seimbang akademik dan non akademiknya gitu. Terus kalau masuk di fakultasnya kayak lantai 1 itu seperti ini ya, jadi banyak tempat-tempat pembelajaran buat diskusi, nongkrong gitu. Mengapa ya? Karena kalau kuliah di Australia itu untuk S2 ya banyak ada, sebenarnya kita juga kuliah di kelas gitu ya, tapi itu hanya seminggu 2 kali ya. Yang lainnya kita lebih banyak belajar mandiri ya, self independent learning ya. Kita lebih dituntut untuk baca artikel, jurnal, nulis essay gitu ya, diskusi sama teman jadinya biar dapat apa ya ide-ide gitu. Kalau nggak paham ya ke perpustakaan, konsultasi gitu. Terus di
kampus juga banyak seminar. Ini di fakultas saya juga banyak workshop gitu-gitu ya, gratis. Kita tinggal ikut apa yang menurut kita menarik gitu ya, tinggal ikut ya. Tapi tentu ini perbedaan gedungnya ya, suasananya ya. Kalau kampus di Indonesia rata-rata mungkin kursi itu duduknya jejer lurus gitu ya. Enggak, kalau di Monash justru kursinya tuh acak atau melingkar atau apa seperti itu, dan tentu dari segi teknologi sudah lebih maju ya. Jadinya makanya betah sekali saya di Melbourne itu ya. Kan saya bisa tinggal lebih lama, saya mau gitu. Ya doanya semoga bisa balik lagi ya. Yang jelas kalau S2 maksimal 2 tahun ya. Dan juga ya selain enak-enaknya ya tentu kalau sudah mendekati deadline ya ada kalanya sistem kebut semalam ya. Ya jangan deh, enggak, maksudnya mungkin kalau sudah deadline ya lebih kerja keras lagi buat belajarnya ya, karena ya minimal sebenarnya mungkin nggak ada tuntutan sih, tapi tentu tanggung jawab ya sebagai penerima beasiswa untuk berusaha mendapatkan nilai yang ya lumayan lah ya, minimal IPK-nya 3 misalnya ya. Jadi ya kalau mau di kampus lembur sampai sehari semalam nggak apa-apa sih, nggak ada setan. Bukan itu artinya memang aman dan nyaman ya lingkungan pembelajarannya, disediakan komputer di fakultas ya. Di sana ada Milo gratis juga ya. Jadi itu sih ya, ada enak dan suka dukanya juga ya kuliah di luar negeri, yang salah satunya ya kalau pas mendekati tugas karena memang harus nulis pakai bahasa Inggris kan butuh proses agak lama ya, harus baca, ngedit gitu ya. Kalau nggak paham sih sebenarnya bisa juga email ke dosennya, nanya, atau ke perpus gitu-gitu ya. Yang jelas untuk lebih proaktif juga gitu ya, jangan hanya diam, diselesaikan sendiri, nggak, nanti stres dan pusing sendiri ya. Jadi perlu konsultasi, diskusi gitu. Dan yang lainnya untuk menyeimbangkan kegiatan di luar kampus ya bisa ikut tadi kayak kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi gitu ya. Atau tadi student ambassador, ini juga ada acara-acara festival gitu ya di kampus ya. Jadi punya teman baru, bisa ngerasain apa ya, budaya dan makanan baru juga ya. Yang dulu kalau di Indonesia kan seringnya bakso, sate ya. Kalau di sana ya mungkin salad, fish and chips atau apa ya. Yang jelas ya kita nggak minum alkohol, nggak makan yang haram ya. Ya paling kalau terpaksa ya makanannya tetap halal, cuma kadang nggak ada labelnya halal ya. Ya yang penting Bismillah. Ya artinya tentu seru ya, pengalaman baru, dan juga justru seperti itu saya merasa malah karena saya merasa sendiri jauh dari merasa ada pengalaman spiritual juga ya. Artinya misalnya saya ikut student ambassador gitu ya. Ini kan saya kan satu-satunya ya muslim dari Indonesia ya. Itu cuma ada 2 orang muslim, yang satu dari Afrika gitu ya. Saya sebagai minoritas di sana gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau anak IAIN ya dakwah gitu ya, tapi artinya dakwah itu kan nggak harus yang Allahu Akbar gitu ya, teriak-teriak kan gitu, enggak ya. Jadi cukup kita aktif, berprestasi, itu juga bisa menjadi dakwah ya. Justru orang Australia juga penasaran tentang Indonesia, tentang Islam, seperti itu ya. Kalau orang Australia juga senang, ada yang mereka bisa kok bahasa Indonesia, atau mereka belajar budaya Indonesia kayak gamelan atau gitu ya. Nah sebaliknya ketika saya di sana, saya juga mau belajar budaya sana. Budaya itu kan artinya luas, bisa aja kayak olahraga sana apa sih yang terkenal gitu ya. Saya ikut klub ini, terus saya ikut main olahraganya. Ini kebetulan juga ada orang Indonesia juga, terus juga pelatih saya orangnya ramah sekali. Ini olahraga footy, namanya footy itu bahasa gaul sih dari football, sebenarnya dari sepak bola ya. Artinya saya sih tujuannya biar olahraga aja ya, buat menyeimbangkan jasmani biar sehat gitu ya, buat anak-anak yang di Mahat atau yang karena pandemi ini ya, harus diingat ya olahraga ya, biar sehat ya. Ini saya ikut klub ini, bolanya lonjong, nanti ada fotonya juga sih. Jadi setelah saya lulus, saya sempat juga ngajarin
anak-anak saat itu di Ma'had IAIN Salatiga saya pernah itu kenalin olahraga ini ya. Cuma kan terus pandemi sekarang, jadi belum olahraga lagi ya. Tapi kan ini kuliah sudah mulai offline ya. Nanti mungkin kalau ada yang tertarik bisa saya kenalkan olahraga ini ya. Saya juga alasan sederhana biar juga ikut gerak dan olahraga lagi ya, dan bisa senang-senang. Artinya sebenarnya kita bisa melihat berbagai manfaat ya, kayak belajar perbedaan, budaya baru ya. Kalau olahraga sih secara sederhana biar kalau ada kesempatan diambil saja. Di LPDP itu pendanaannya bagus ya. Ada berbagai macam pendanaan, baik SPP itu pasti biaya hidup, termasuk juga ada kesempatan conference gitu ya. Jadi saya daftar konferensi ke Eropa gitu ya. Saya ke Austria. Dan itu di lokasi kampus yang buat syuting 99 Cahaya di Langit Eropa itu. Saya juga nggak nyangka, kayak ini kok saya pernah lihat kampus ini di mana ya gitu ya. Ternyata saya nonton filmnya siapa itu, Hanum Salsabila Rais itu ya, dan alhamdulillah nggak nyangka saya konferensi di Vienna di Austria, berangkatnya dari Australia ya ke Austria. Terus saya traveling sekalian ke beberapa negara di Eropa, punya teman di Prancis, transit di Abu Dhabi gitu-gitu ya. Dan itu pakai uang uang beasiswa ya. Ya artinya ada budgetnya sih sekian gitu ya. Kalau lebih kita tanggung sendiri gitu ya. Tapi lumayan lah kalau kita hemat gitu ya, dari beasiswa kita bisa ya. Kalau jalan-jalan mah insya Allah pasti bisa ya. Ya itu sih buat bonus aja ya, biar semangat kuliahnya. Terus saya wisuda bisa ngajak ibu ya, senang sekali. Ya udah ya 2 tahun ya. Setelah 2 tahun lulus, saya termasuk orang yang punya ikatan emosional ya. Sebenarnya saya juga sekarang kan meskipun belum dosen tetap di IAIN Salatiga, tapi sejauh ini saya masih di Jawa Tengah ya. Artinya saya masih terbuka kalau adik-adik misalnya ada mau seminar beasiswa atau apa ya silahkan. Kalau nanti mau ngomongin fokus ke LPDP atau apa, tapi ya jelas setelah saya lulus ini beberapa pengalaman saya masih ya alhamdulillah ya anak dari Boyolali, alumni STAIN ya. Jadi ada beberapa foto saya yang masuk ke website kampus gitu ya, di Monash gitu ya. Jadi otomatis wajah Asia, wajah Indonesia Muslim ya yang jadi cover cover apa itu course map atau di website gitu ya. Nggak nyangka juga ya. Terus ini ada anak-anak Salatiga tuh. Sempat ini kemarin saya ajarin footy itu di lapangan Kembang Arum ya. Karena saya belum kenal kalian ya. Bebas sih siapa aja yang mau gabung. Kalau saya ada olahraga ini, kalau mau gabung silahkan. Terus pas lapangan Kembang Arum dipakai, saya pernah juga ini latih ya itu sebelum pandemi ya, di kampus 2 juga pernah. Terus ada juga teman-teman Australia saya pernah saya ajak juga. Ada yang saat itu pas lagi di Jogja sih gitu. Saya undang ke Salatiga buat gabung, ketemu anak-anak Salatiga juga. Jadi ini sih kemarin pernah ada acara ini saya yang bikin ya. Ya nanti kalau ada yang mau gabung ya silakan ya. Sementara saya memang masih di Jawa Tengah, jadi kalau ada kesempatan silaturahim lagi ya saya nggak masalah ya, karena saya juga dulu alumni STAIN ya, saya anggap kalian adik-adik saya juga gitu ya. Oke, yang penting kuncinya itu kalau punya mimpi, terus ini ya, courage itu keberanian ya, keberanian untuk mewujudkannya ya, jangan hanya semangat di awal, tapi mesti persisten, mesti gigih. Ya belajar bahasa Inggris butuh waktu gitu ya, jangan hanya seminggu 2 minggu maunya langsung dapat skor IELTS tinggi ya, nggak mungkin ya. Jadi harus nikmati prosesnya ya, butuh beberapa bulan atau tahunan sambil belajar. Ya dari sekarang kan sudah tahu ada beasiswa LPDP, bisa disiapkan dari sekarang gitu ya. Terus make it happen ya. Jadi ikhtiar, poinnya terakhir ini adalah make it happen itu ya kita terus ikhtiar. Saya juga pernah gagal gitu ya, nggak langsung sekali daftar keterima, enggak ya.
sempat 3 kali daftar apa ya? Ya kalau LPDP kesempatannya maksimal 3 kali, tapi zaman saya maksimal hanya 2 kali. Artinya saya pernah daftar beasiswa yang lain belum jadi rezeki, tapi saya terus ikhtiar tetap kalau buka kesempatan daftar lagi gitu ya. Ya alhamdulillah 2015 daftar keterima sekitar Agustus 2015, terus saya persiapan juga IELTS itu saya terus kemudian belajar lagi tes, terus Februari 2016 saya berangkat ke Australia ya. Jadi tetap ikhtiar sama ya berdoa dan minta didoakan ibu, orang tua atau orang-orang terdekat gitu ya. Terakhir itu ini Instagram sama YouTube saya. Kalau di YouTube ada beberapa video di Monash University, silahkan kalau mau lihat gitu ya. Saya kira itu nanti kalau mau ada tanya jawab dari adik-adik silahkan ya. Itu dulu ya Dek Lukita. Saya kembalikan ke moderator ya. Yeah. Oke, thank you very much Miss Ana. Thank you for today. Sama-sama. Oke, di sini if you believe in yourself and your dream, everything is possible. Kalau kamu percaya dengan dirimu dan mimpimu, semuanya itu bakal mungkin. Apa yang nggak mungkin pasti bakal mungkin. Kalau kamu percaya dengan dirimu sendiri dan mimpimu. Ini dari Miss Ana nih guys. Nah, sekarang ini ada sesi tanya jawab. Dan mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau kepo banget nih, gimana pengalamannya Miss Ana, gimana cara mendapatkan mimpi-mimpi itu, gimana cara mendapatkan IELTS tinggi itu gimana gitu. Mungkin teman-teman bisa bertanya lebih gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya dari ICP nih, ICP batch 20 and 21. Harus ada pertanyaan nih. Masa anak ICP nggak ada pertanyaan sih? Harus ada dong ya. Kalau nggak dari kalau ada saya pertanyaan, sendiri. mumpung saya di sini ya, jarang nanti bisa ketemu saya, Ci. Nggak, soalnya saya nggak ngajak kalian sih. Oke, silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, ya sudah. Oke, Miss. Ada yang angkat tangan. Untuk saya. SS. Oh iya. Ya, itu. Ya, nama inisialnya SS. Atau langsung ini deh, speakernya langsung dinyalain aja, Bah. SS, boleh gitu ya, silakan. Kalau mau bertanya langsung speakernya di-on-kan juga boleh, biar lebih interaktif. Ya, terima kasih Miss Ana dan Mbak Lukita atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Miss Ana. Jadi kan kalau di kakak itu lumayan padat dari pagi sampai sore begitu, Miss. Nah, untuk memanajemen waktu Miss Ana sendiri supaya tetap bisa belajar gitu kan, karena sangat jujur itu sangat sulit, apalagi kalau ikut organisasi atau ada interest yang lain. Jadi untuk belajar itu kadang kurang termanage dengan baik gitu. Apalagi belum tugas-tugas kuliah yang lain. Nah, bagaimana cara Miss Ana untuk tetap bisa belajar dalam satu hari itu untuk meluangkan waktu belajar IELTS atau TOEFL-nya gitu, Miss. Terima kasih. Sama-sama. SS, namanya siapa itu? Saya Nurul Izzah, Miss. Oh, Iza. Oke. Iya. Iya, pertanyaan bagus Iza, KKI 2020, Iza. Saya KKI 2019. Oke, bagus. Sekitar semester 5 ya kayaknya ya? Iya, betul. Ya, Miss. itu enak itu semester tengah-tengah itu. Betul, yang paling pusing itu kalau semester awal-awal sama akhir ya. Jadi justru Iza bisa memanage waktunya lebih bagus lagi, mumpung sekarang semester 5 itu agak ini ya, mendingan lah daripada semester awal, saya kira seperti itu. Artinya apa? Kunci manajemen waktu adalah kembali ke diri kita sendiri. Justru
Kelebihannya satu, semakin kita sibuk gitu ya di KKI dengan jadwal yang sangat padat gitu ya, merayap gitu ya, banyak kegiatan juga, biasanya kita jadi lebih produktif dan kita akan menghargai waktu lebih tinggi. Artinya ketika sudah selesai kuliah, tugas ya langsung buka lagi buku atau laptop yang belajar bahasa Inggrisnya lagi gitu ya. Coba minimal ditambah belajar bahasa Inggrisnya sehari setengah jam atau sejam ya, rutin gitu ya. Kalau tidurnya sehari 7 jam ya, dikurangi setengah jam ya nggak apa-apa ya buat ngapalin apa ya kosakata atau rumus. Tapi sebenarnya yang penting praktis ya, sering praktek atau dari kebiasaan ya membaca koran atau buka Instagram, tapi Instagramnya yang follow akun-akun berbahasa Inggris gitu ya, jangan kebanyakan Instagram apa ya teman-teman ya nggak apa-apa sih, tapi ditambah akun-akun sekarang mungkin learning IELTS, learning English gitu kan, saya kira ada itu di Instagram atau YouTube, pastinya banyak sekali, bisa kok dan enak belajar kayak gitu. Terus saran selanjutnya memang ya benar sih, saya tidak mungkiri bahwa itu berat juga ya, tapi kembali lagi perkuat motivasi kita ya. Kalau sudah keterima beasiswa dan bisa kuliah di luar negeri itu kayak manisnya perjuangan itu terasa indah gitu. Sudah terbayarkan dulu. Saya juga hafalan di gudang gitu ya, karena di kamar itu rame gitu ya. Terus kalau ke aula itu sudah ditutup atau dipakai orang. Kadang saya pernah menyendiri di gudang buat hafalan atau belajar lagi sendiri gitu ya. Terus lainnya sebenarnya memang kita juga perlu fokus sih sebenarnya. Kalau memang kita tujuannya itu ke negara yang berbahasa Inggris, ya memang sebenarnya bahasa Inggrisnya itu yang harus mulai kita fokuskan juga sih gitu. Kalau yang mau ke Turki atau ke Timur Tengah ya silahkan, kalau mau fokus ke bahasa Arabnya ya. Jadi memang sebenarnya iya sih, manajemen waktu itu penting, tapi ya nggak usah dipusingkan bagaimana memanagenya ya. Selama kita terus menghargai waktu, tahu mimpi kita ya mau nggak mau kita harus fokus belajar ke itu ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab itu ya. Kalau bahasa Arab mungkin TOEFL apa ya, itu Iza ya. Terima kasih banyak Miss Ana. Berarti lebih ke praktisnya gitu ya Miss, dan membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Betul Iza, ya. Silakan, ada lagi selain Iza, siapa? Oke, saya sendiri, Miss. Oh, oke, Lukita ya, silakan. Oke, Miss. Ini kan banyak banget nih pengalaman-pengalaman. Mungkin ikut organisasi-organisasi di sana. Nah, kalau di Indonesia, mungkin kalau ikut organisasi-organisasi di sini mungkin istilahnya ya asalkan ada orang dalam bisa gitu kan. Nah, tapi kalau untuk di luar negeri sendiri nih, kan Miss juga ikut organisasi yang ada di luar negeri sampai bisa ke Eropa, sampai bisa kemana-mana. Padahal itu startnya dari Australia, bukan dari Indonesia. Nah, itu bisa bagaimana ya, Miss ya, buat bisa menjangkau organisasi itu tersendiri, Miss? Ya, oke, Lukita ya. Saya juga kalau lihat ke belakang itu saya mesti bersyukur juga ya, dan saya juga nggak tahu kenapa saya bisa sampai ke sana ke sini, padahal sebenarnya saya juga nggak pinter-pinter amat, nggak ada orang dalam, nggak ada kenalan juga sama sekali gitu ya. Satu sih kuncinya prinsipnya mau belajar ya, kita memiliki rasa penasaran ya gitu. Artinya apa? Kan kalau organisasi itu lebih ke kegiatan tambahan ya, itu juga nggak profit sih, nggak ada keuntungan secara materi ya, jadi nggak ada hubungannya sih orang dalam atau enggak gitu ya. Saya lebih niatnya memang cari pengalaman sama jaringan aja gitu. Terkadang ada aja mungkin ngobrol sama temannya, jadi tahu informasi baru gitu ya, atau pengalaman baru gitu ya. Karena kalau kuliah kan hanya di kampus itu teori ya, tapi kalau kita gabung organisasi kan kita dapat perspektif baru gitu. Sebenarnya justru sejak di KKI atau di IAIN itu kan saya juga ikut organisasi, dan di KKI kan juga sibuk kan, artinya sebenarnya kita sudah terlatih untuk aktif gitu ya. Nah, di luar negeri itu sebenarnya malah lebih enak, artinya
organisasi juga banyak gitu ya. Kita nggak harus ikut semua, tapi pilih yang sesuai passion kamu aja gitu ya. Kalau misalnya tadi saya juga ikut klub olahraga itu sebenarnya nggak nyambung juga, tapi memang saya niatnya kan buat menjaga kesehatan jasmani gitu ya. Tapi justru koneksi atau jejaring saya dari organisasi FUTI itu malah masih awet sampai sekarang gitu ya. Saya masih beberapa kali juga, yaitu tadi di kampus saya ngadain olahraga itu, teman Australia saya ada yang ke Salatiga gitu ya. Kalau saya ke Jakarta, Bali, kalau ada orang Australia di sana juga mereka sangat welcome sama saya. Kayak gitu sih, sebenarnya nggak ada tips khusus ya, artinya selama itu hal baik, positif ya, ikuti, nikmati aja. Saya juga tujuannya lebih ke belajar sama cari pengalaman baru, seperti itu. Selanjutnya kalau ke Eropa itu ya tergantung kalau ada kesempatan ya kan. Kalau di LPDP memang beasiswanya kan ada dana buat conference gitu ya. Jadi ya kalian tetap harus keterima beasiswanya dulu, baru nanti ada beberapa biaya atau dana tambahan untuk mendukung akademik kita gitu ya. Ada kesempatan buat conference gitu ya. Di LPDP pun terserah kamu mau kemana, itu kan tergantung keputusan kita gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya justru ini kesempatan yang bagus. Kalau saya ke Eropa gitu ya, saya belum pernah ke sana. Saya kalau ke sana juga nggak punya duit gitu ya. Tapi ada kesempatan memang dari LPDP beasiswanya untuk conference misalnya berapa juta gitu ya. Nah nanti kalau misalnya kurang ya pakai biaya kita sendiri. Tapi kan itu tambahannya kan nggak banyak gitu ya. Jadi termasuk bagaimana kita juga melihat peluang yang bagus gitu ya. Ada kesempatan conference ya mending saya nggak tanggung-tanggung aja pilih ke negara yang menjadi impi saya gitu ya. Nggak nyangka bisa akhirnya mampir ke Paris gitu ya, ke Menara Eiffel gitu ya. Kalau di Indonesia bisanya ke Borobudur ya nggak apa-apa ya, tapi nggak nyangka juga bisa ke Paris, ke Belanda dan lain-lain. Jadi juga bisa melihat peluang dan kesempatan positif diambil saja gitu ya. Terus saya juga enjoy aja sih, yang penting ya kembali lagi itu ya, nggak usah dibawa beban ya. Kalau ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan ini tuh ya enjoy aja gitu, lihat manfaatnya gitu ya. Artinya juga saya nggak masalah mau hari ini pesertanya cuma 5 orang, 10 orang, itu bagi saya nggak masalah gitu ya. Yang hadir ya mereka yang dapat ilmu, kalau nggak hadir ya nggak apa-apa, mereka yang rugi kan kalau cuma rebahan kayak gitu sih. Jadi kembali lagi semuanya ke motivasi diri kita sendiri untuk kesempatan itu ada di sekitar kita gitu ya. Yang penting kita niatnya belajar. Terus juga kalau untuk konteksnya beasiswa ya tentu ada persyaratannya gitu. Itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan ya, karena kan itu beasiswa itu kan dana secara gratis gitu ya. Ya tentu kan untuk mencapai itu kan kita harus memenuhi syarat-syaratnya gitu ya. Jadi kalau kalian yang sudah tahu dari sekarang ada kesempatan beasiswa LPDP kan beruntung. Jadi sejak semester 1, 3, 5 kan bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Terus yang belum pernah tahu IELTS gitu ya, jadi sekarang bisa sambil browsing gitu ya, IELTS itu apa gitu. Karena kalau kalian nggak hadir di sini kan kalian nggak pernah tahu IELTS itu apa gitu ya. Saya juga dulu belajarnya soalnya TOEFL terus gitu ya. Pada akhirnya saya baru agak kaget juga setelah lulus atau ya sudah semester akhir lah. Ternyata saya butuh IELTS gitu ya. Ya karena dulu kan memang saya angkatan pertama ya, jadi memang kita lebih banyak mandiri. Saya itu malah angkatan pertama itu mungkin kita lebih banyak berjuang juga. Kalau kalian sekarang ICP sudah angkatan ke 2020, 2021 ya, sudah 10 tahun, 11 tahun kemudian ya. Generasi ke-10, ke-11 saya ya, tentu kalian harus sudah lebih bersyukur ya, tentu semakin banyak info, semakin banyak kesempatan gitu ya, daripada saya kan angkatan pertama yang awal-awal ya tentu dapat alas gitu ya. Oke, good luck ya lu kita. Oke, thank you very much, Miss. Tapi saya juga masih kepo nih, Miss. Maaf, nggak apa-apa ya, tanya lagi ya, Miss ya. Iya, boleh. Mencapai nilai IELTS yang sebegitu tingginya, itu tips and trik and tipsnya buat belajar biar fokus itu gimana ya, Miss? Maksudnya kan susah banget gitu. Buat paham IELTS dan TOEFL itu menurut saya tuh susah gitu. Jadi
menurut Miss Ana bagaimana trik and tipsnya gitu, biar bisa memotivasi kita yang juga pejuang luar negeri. Iya, betul. Kalau kita pertanyaan yang bagus, memang benar ya. Iya susah, benar, memang susah ya. Saya juga sempat frustasi juga ya, hampir menyerah gitu ya mau belajar IELTS itu ya. Tips sama triknya boleh ya, kalau terkait ini mungkin ya ada sih beberapa, mungkin bisa jadi tips dari pengalaman saya, tapi sambil saya kembali ya ke pengalaman saya dulu. Satu, sebenarnya dengan banyak online atau sekarang fasilitas internet itu sebenarnya memungkinkan kita ya untuk mulai ini ya browsing atau belajarnya online kayak gitu. Tapi memang benar karena belajar itu juga butuh guru, mentor atau tempat kursusan gitu ya. Karena IELTS itu saya kan taunya sudah semester akhir ya, atau sudah bahkan lulus awal lah gitu ya, mulai paham IELTS gitu ya. Artinya sebenarnya kalau dibilang telat, ya bisa dibilang kok ya telat gitu kan, pasti saya bisa aja menyesal, kok kenapa ya saya baru tahu sekarang gitu ya, nggak sejak semester 1 gitu ya. Tapi di sisi lain ya nggak apa-apa, memang pas zaman saya kan memang angkatan pertama ya, artinya ya memang tidak ada kata terlambat juga gitu ya. Toh kalau saya lulus dari IAIN kan saya juga masih muda, punya banyak waktu, artinya ya sesuatu itu kan bisa dipelajari gitu ya. Meskipun ya akhirnya karena saya sudah nggak di kampus ya, maka saya juga kursus gitu ya. Dan saat itu beruntungnya ada program gitu sih yang dari saya dapat informasi gitulah, nggak tahu dulu itu di BBM gitu atau di WhatsApp group lah ya. Kalau sekarang itu ada sih kayak kesempatan short course gitu ya. Jadi ada juga sih zaman-zaman saya dari Kementerian Agama atau dulu dari Biaya Studi Indonesia itu ada sih kayak program-program, kadang ada dari perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya, atau apa ya, rumah milenial atau sekolah kepemimpinan atau apa, coba ya. Artinya saya juga menyangka kan informasi itu kan sebenarnya banyak kan gitu ya, tergantung yang kita butuhkan. Nah saat itu saya butuh sekali untuk belajar IELTS gitu ya, ada informasi beasiswa belajar bahasa asing gratis gitu selama sebulan. Saya daftar gitu ya, terus nanti saya pilih IELTS gitu ya, kita bisa pilih apalah, bebas mau TOEFL atau IELTS. Saya pilih IELTS, saya pernah kursus di Jakarta sebulan gitu ya. Terus ya sebenarnya pun itu nggak cukup ya, kursus sebulan itu kan nilai saya juga belum bisa dibilang belum cukup sih gitu. Nah artinya apa? Jadi tidak berhenti dari kursus juga, saya juga belajar lagi sendiri di rumah sampai tengah malam, atau sebenarnya karena siang itu kalau di rumah kan saya nggak fokus atau rame gitu ya, di rumah ada ponakan saya misalnya pas main gitu ya, jadi saya itu gila-gilaan juga malam belajar sendiri gitu ya, memahami pola-polanya, terus kertas cari buku atau saya print gitulah soal-soal IELTS gitu ya, saya coret-coret gitu. Sebenarnya enak kalau sekarang bisa juga dari YouTube, dari internet gitu ya, tinggal diketik learning IELTS gitu ya, mau speakingnya atau contoh tips listening gitu kan, nanti di YouTube kan ada potongan-potongan beberapa soal gitu kan, sebenarnya juga sangat membantu kok kayak gitu. Artinya yang penting kita konsisten untuk belajar bahasa Inggris, terus juga kita sering berinteraksi dengan bahasa asing ya, artinya buka YouTube yang berbahasa Inggris, baca-baca Quran berbahasa Inggris kayak gitu. Karena memang kembali lagi nggak ada cara yang instan ya. Saya bukan dukun, jadi nggak ada tiba-tiba belajar sebulan IELTS-nya langsung 6,5 atau 7, nggak bisa ya. Semuanya butuh proses, perlu belajar. Mungkin ada yang perlu 6 bulan, 3 bulan, atau setahun untuk belajar IELTS gitu ya. Ya nikmati aja gitu ya. Kan kita nggak harus belajar terus kan, nggak. Maksudnya tetap belajar, tetapi kan kita masih bisa sambil kerja sabutan atau jalan-jalan atau apa kan kayak gitu ya. Tapi yang penting tetap bahwa kita punya mimpi dan harus saya perjuangkan. Jadi tetap fokus dan gigih untuk ke sana gitu ya, meskipun ya bisa dibilang stres, artinya depresi kayak sudah lulus gitu ya, harus tantangannya harus nyari duit sendiri gitu ya, tapi di sisi lain saya harus berjuang buat beasiswa gitu ya. Ya alhamdulillah sih akhirnya
kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Atau kalau Ahmad Fuadi kan manjada wajada gitu ya, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil gitu ya. Jadi saya kira pun nyiapkan waktu beasiswa untuk mendaftar itu sekitar setahun, 1,5 tahun pun ideal kok, cepet kok. Dulu mungkin zamannya Ahmad Fuadi atau orang-orang zaman dulu itu jauh lebih susah, artinya kesempatannya sedikit, saingannya besar gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kesempatan banyak gitu ya. Jadi tergantung kita ya. Tentu tetap harus belajar, salah satunya IELTS gitu ya. Untuk tipsnya ya praktis, bisa online, bisa kursus ya, atau ya mungkin kalau di kelas ya kalian kan bisa mungkin dapat kuliah juga kan, TOEFL atau IELTS atau apa, saya nggak tahu di KKI sekarang ya. Jadi kalian yang semester 1 kan enak, pasti ada kesempatan belajar di kelas, di kampus gitu ya, bisa dimaksimalkan ya. Siapa tadi Lukita ya, jadi ya manjada wajada ya, kuncinya tetap harus belajar dan praktis ya, sama gigih ya, konsisten untuk disiplin belajarnya ya. Terserah sejam 2 jam, yang penting tetap rutin sama lihat kemampuan kita ya. Kalau kita bisa belajarnya full sehari ya mungkin 3 bulan cukup gitu ya. Tapi kalau sehari hanya 2 jam ya mungkin kita perlu 6 bulan setahun ya untuk menguasai IELTS ya. Oke gitu, semangat. Oke, Miss. Terima kasih. Jawabannya sangat memotivasi. Ya, yang penting intinya konsisten ya, Miss ya. Yeah. Konsisten nanti bisa dapat, insya Allah, bisa beasiswa ke luar negeri buat teman-teman ICT semuanya. Amin. Mungkin teman yang lain ada yang ingin bertanya kepada Miss Ana. Mumpung nih pembicaranya hebat. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini yang tinggal di Salatiga banyak juga nggak, Dek? Atau yang aslinya Salatiga? Alhamdulillah untuk yang tinggal di Salatiga tuh udah banyak, Miss. Tapi karena separuh online kadang masih pulang pergi gitu. Itu kalian di kayak apa sih, asrama sekarang sendiri atau di Ma'had Kembang Arum? Punya tempat sendiri nggak? Sendiri nih sekarang. Di mana? Di Pulutan, di belakang kampus. Oh ya, Pulutan ya. Apa Wisma atau asrama itu juga ya? Ya, Wisma KKI. Oke, kayaknya lebih enak lah daripada dulu saya di Kembang Arum sekamar berenam ya, kamar mandinya ngantri ya sama anak-anak reguler. Ini. Atau teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Kapan lagi nih mau tanya nih? Mumpung banget nih pematerinya epic. Mitik malah. Melebihi tier mitik. Teman-teman mungkin ada yang bertanya? Tadi apa? Epic. Melebihi apa? Bagus sekali. Mitik. Pas zaman anak-anak sekarang kan pada itu, Miss, mainnya Mobile Legend itu. Epic ya? Iya. Epic melebihi apa? Epic. Bahkan melebihi tier mitik gitu. Saking epicnya. Coba betul sudah gini ya. Sainsnya gini ya. Mitik. Oke. Bukan. Oke, teman-teman ada yang bertanya? Khususnya dari ya, ICT udah. nih. Kalau nggak ada yang bertanya ya udah. Ya udah berarti ya udah. Ya mungkin cukup ya. Ya silahkan, kalau mau ada yang bertanya silahkan. Tapi kalau sudah tidak ada ya nggak apa-apa. Ya nanti mungkin barangkali kalau ada kesempatan, nggak tahu, atau kalau lihat saya di kampus ya silahkan ya. Kalau saya lupa wajah kalian silahkan kalau mau nyapa ya. Saya nggak galak. Bukan nggak galak sih ya, kalau kalian nyapa ya saya sapa balik ya. Oke, bagaimana teman-teman nih? Ada yang masih ingin bertanya? Menyimpan pertanyaan? Daripada kepo, mau bertanya susah di jalan loh. Mumpung nih ada mentor, biar kita bisa pergi ke luar negeri nih. Jadi begitu.
Oke deh, kayaknya nggak ada, pas sudah 10.30. Oke. Gin, nggak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman? Ini masalahnya videonya nggak dinyalain sih ya, jangan-jangan ada yang di jalan, ada yang sambil masak, ada yang sambil apa nih. Yang nyala cuma Fleksibel. Iza sama Lukita aja ini videonya ini. Lainnya ditinggal Fleksibel rebahan nih. ini kayak. Ini orang semua Miss, jadi bisa melakukan dua hal. Asik ya, kayak Wali Songo aja ya kalian ya. Mendengarkan materi. Satu sambil semedi, satu sambil belajar ya. Iya, begitu Miss. Tadi ya, ketua divisi sosialnya itu Dian ya, yang kontak saya ya. Mana Dian? Ini wajahnya mana Dian? Coba kenalan mana Dian? Lukita kan moderatornya ya, berarti Lukita yang di poster. Bukan? Iya, iya Miss. Oh, Lukita Iya, yang di di poster poster. saya Miss. Oke. Iza tadi semester 5, Lukita semester 3. Iya. Iya. Lukita semester 3. Ya, ya Miss, saya semester 3. Masih newbie Miss. Iya. Masih baru tahu kampus. Iya, Iza semester 5. Mana Dian? Dian Wasikoh. Yang divisi sosialnya mana? Oke, udah lagi sibuk kali ya. Ini memang idealnya videonya sambil dinyalakan sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Mungkin masih ada yang sambil apa ya. Oke, ya udah kalau nggak ada yang tanya. Ya bisa cukupkan dulu deh. Oke, teman-teman. Mau foto bersama dulu kalau mau foto bersama. Oh iya, mau foto bersama. Dari CEO host, monggo. Monggo teman-teman. Oh iya, Dinyalakan ini dulu. Putri Maulida, ya silakan. Kalau mau foto bersama boleh, videonya dinyalakan lebih bagus. Ya, Alvina, nah ini udah pada nyalain video ini. Ya, biar Miss Ana nggak kayak ngomong sendiri ya, cuma ngomong kayak bertiga aja ini kalau videonya nggak dinyalain ya. Saya juga masih generasi milenial kok, santai ya. Saya masih millennial generation ya, kayak generasi kalian. Atau mungkin yang 2021 generasi Z ya, saya generasi Y. Oke, sudah siap semua ya ini. Pasang gayanya. 1, 2. Oke, ada Mbak Lina Rodiatun, Mbak Alia Sofi. Terima kasih sudah menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Wah, semakin banyak yang menyalakan. Maaf, atau mau ada yang nyalain kamera lagi nih. Kita tunggu dulu mungkin ya. Ya, ayo, yang mau pakai jilbab dulu, ayo. Ya. Menyalain video, ayo. Oke, Mbak Alia Hasana. Iya, itu cakep-cakep ya setelah pada nyalain videonya. Alia, Lina, ya, Sinta, Aziza, Alia, Sofi, Alvina, ya. Lina, Maulida. Kuliahnya di kampus 1 atau kampus 2 atau 3 tadi? Di kampus 1. Oh, malahan kampus 1. Ya.
Oke, sudah siap semua ya ini. 1, 2, 3. Lagi, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Ana, terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Miss Ana karena motivasi yang sangat wah ini. Makasih banget udah memberi motivasi kepada ICP, kepada anak-anak ICP, teman-teman ICP semuanya Miss Ana. Semoga semua teman-teman bisa mengikuti jejak Miss Ana. Nur Hasanah, amin ya Rabbal alamin, bisa keliling dunia. Oke, membawa Amin, nama amin. terbaik kalian. Iya. Oke, Semangat ya. Miss Ana. Yes, thank you very much, Miss Ana. Thanks for today, Miss. Ya, bye-bye. Thank you so much. Good luck ya. Ya. Yes, Miss. Izin live ya. Yes, Miss. Oke, thank you very much teman-teman yang udah mau join dan mendengarkan Motivation Let's Go kali ini. Saya sebagai moderator di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.